Example number 5. P of n 1 into 3 plus 2 into 3 square plus 3 into 3 cube plus and so on plus n into 3 raised to n is equal to 2n minus 1 into 3 raised to n plus 1 plus 3 upon 4 સાબિત કરો ગણિતીય અનુમાનના સિદ્ધાંતનો ઉપયોગ કરીને. પહેલું સ્ટેપ n is equal to 1 માટે LHS પહેલું પદ 1 into 3 is equal to 4. RHS हमें n is equal to 1 મૂકી દો 2 into 1 2 into 1 એટલે 2 minus 1 1 into 3 raised to 1 plus 1 2 square plus 3 upon 4 हमें n is equal to 1 મૂકી એટલે 2 into 1 2 2 minus 1 1 into 3 raised to 1 plus 1 3 square plus 3 upon 4 is equal to 9 plus 3 12 9 plus 3 12 upon 4 is equal to 3 1 into 3 is equal to 3 RHS minus LHS માં n is equal to 1 માટે પહેલું પદ RHS n is equal to 1 મૂક્યા 2 minus 1 1 3 raised to 1 plus 1 3 square plus 3 upon 4 9 plus 3 12 upon 4 3 LHS is equal to RHS. Therefore P of 1 સત્ય છે. બીજું સ્ટેપ ધારો કે P of k સત્ય છે k belongs to n વિધાન P of n માં n is equal to k મૂકી દો P of k 1 into 3 plus 2 into 3 square plus આ પદ નહીં લખો અહીંયા તો ચાલી જશે સીધું આ લખી દો plus and so on plus k into 3 raised to k is equal to 2k minus 1 into 3 raised to k plus 1 plus 3 upon 4. त्रीजું स्टेप P of k plus 1 P of k plus 1 સત્ય સાબિત કરવા n is equal to k plus 1 લેતા એટલે કે આની અંદર n is equal to k મૂકી દો p k plus 1 મૂકી દો આની અંદર n છે ત્યાં આગળ k plus 1 1 into 3 plus 2 into 3 square plus and so on k plus 1 into 3 raised to k plus 1 is equal to 2 into k plus 1 minus 1 એની જગ્યાએ k plus 1 મૂક્યા મેં આ 2 into k plus 1 આ minus 1 as it is into 3 raised to k plus 1 plus 1 k plus 1 plus 1 plus 3 upon 4 is equal to 2k આટલું અંદર ગુણી કાઢો સાદુરૂપ આપી દઈએ આનું 2k plus 2 minus 1 into 3 raised to k plus 2 plus 3 upon 4 is equal to 2k plus 1 into 3 raised to k plus 2 plus 3 upon 4 સાબિત કરવું પડે આ સાબિત કરીશું આપણે સાબિત કરવું પડે સાબિત કરવાનો પોર્શન આપણો 2k plus 1 into 3 raised to k plus 2 plus 3 upon 4 LHS 1 into 3 plus 2 into 3 square
પ્લસ k પ્લસ 1 ઇન્ટુ 3 રેઝ ટુ k પ્લસ 1. ધ્યાનથી ઓબ્ઝર્વ કરજો 1 2 3 આગળ 4 આવશે, પણ આમ રિવર્સ જઈએ તો એક ઘટતા જાય છે. 3 ના 2 થઈ ગયા, 2 ના 1 થઈ ગયા, તો આના આગળના પદમાં k પ્લસ 1 છે તો k આવશે. હવે ઘાત જુઓ, અહીંયા 1 ઘાત છે, 2 ઘાત છે, 3 ઘાત, 4 ઘાત, 5 ઘાત, પણ આમ રિવર્સ જશો પાછા આમ તો ઘાત 4 ઘાતની 3 ઘાત, 3 ને ઘાત ઘટતી જશે, 3 ની 2 ઘાત, આના કરતા 1 ઘાત ઘટી ગઈ, આના કરતા 3 ની 1 ઘાત ઘટી ગઈ, તો આના કરતા આગળના પદમાં 1 ઘાત ઓછી થઈ જશે. એટલે 1 into 3 plus 2 into 3 square plus આનું આગળના પદમાં k આવશે, આના કરતા એક ઓછા k. આના પરથી ખબર પડી 1 2 3 તો પાછળ આવે તો 3 ના 2 થઈ ગયા, 2 ના 1 થઈ ગયા, into 3 raised to k. k ની ઘાત ઘટે છે આમ આગળ, એટલે આના આગળના પદમાં k એક ઓછા થઈ ગયા એટલે k થઈ ગયું, k + 1 માં એક ઓછા થઈ ગયા એટલે k થઈ ગયું, અને k 3 raised to k + 1 એમાં પણ આમ એના આગળના પદમાં એક એક ઘાત ઘટતી જાય, એટલે આના આગળના પદમાં k + 1 માં એક ઘટી ગયા એટલે k થયા, અને 3k + 1 ની એક ઘાત ઓછી થઈ ગઈ એટલે આ k + 1 - 1 એવું થાય એટલે k બની ગયું, પ્લસ આ પાછળનું પદ એવું ને એવું લખી દો k + 1 into 3 raised to k + 1. હવે આ સ્ટેપ આ બાજુ લખું છું, આ જે સ્ટેપ છે આ બાજુ આટલાનો સરવાળો 1 into 3 2 into 3 into plus and so on plus k into 3 raised to k આ રહ્યો. આટલાના બરાબર 2k - 1 into 3 raised to k + 1 plus 3 upon 4 આટલા બરાબર લખી દઈએ is equal to 2k - 1 into 3 raised to k + 1 plus 3 upon 4 આ પાછળનું પદ plus k + 1 into 3 raised to k + 1 plus k + 1 into 3 raised to આમ સળંગ જ આવે છે પણ અહીંયા સર નીચે લખી દઉં છું k + 1 into 3 raised to k + 1 આ પદ આમ સળંગ જ લખવાનું છે પણ અહીંયા લાઈટ પડશે એટલે તમને વ્યવસ્થિત દેખાશે નહીં એટલા માટે મેં આ પદ આ બાજુ લખી દીધું સર નીચે રાખ્યું છે is equal to આ 4 લસા આવશે આની જોડે 2k - 1 into 3 raised to k + 1 plus 3 plus 4 into k + 1 into 3 raised to k + 1 upon 4 આ બે પદમાંથી 2k - 1 into 3 raised to k + 1 અને 4 into k + 1 into 3 raised to k + 1 માં 3 raised to k + 1 common is equal to 3 raised to k + 1 2k - 1 plus 4 into k + 1 આ +3 વાળું પદ પાછળ લખી દો કારણ કે આપણે સાબિત કરવામાં +3 જોઈએ છે તે પદ પાછળ લખી દીધું +3 upon 4 is equal to 3 raised to k + 1 2k - 1 plus 4k plus 4 plus 3 upon 4 is equal to 3 raised to k + 1 6k plus 3 આ 6k 4 - 1 3 આ પાછળ +3 as it is 4 આમાંથી 3 કોમન લઈ લઈએ એટલે 3 into 3 raised to k + 1 2k + 1 plus 3 upon 4 is equal to આ 3 જે કોમન કાઢ્યા એને ઘાત 1 છે ગુણાકાર છે તો ઘાતનો સરવાળો એટલે 3 raised to k + 2 into 2k +
plus 1 plus 3 upon 4 is equal to RHS માટે P of k plus 1 શક્ય છે. 2k minus 1 into 3 raised to k plus 1 plus 3 upon 4 plus અહીંયા આવશે આ સળંગ અહીંયા આવતું નતું અને જે લાઈટ પડે છે તમને વિડિયોમાં એટલે આ પદ મેં સર નીચે લખ્યું પણ આમ સળંગ આવે પછી આ 4 અહીંયા લસા લઈ લીધો છે મેં આપણે સાબિત કરવામાં +3 જોઈએ છે તો આ +3 ને મેં પાછળ લખી દીધા આ બંનેમાંથી 3k + 1 કોમન અને 2k - 1 + 4 * k + 1 અને 4 અંદર ગુણી કાઢ્યા. pk + 1 સત્ય છે. આ રીતે થઈ ગયું pk + 1 સત્ય છે માટે ગાણિતિક અનુમાનના સિદ્ધાંત મુજબ p of n સત્ય છે પ્રત્યેક n belongs to n માટે. Example number 6 વિધાન 1 into 2 plus 2 into 3 plus 3 into 4 plus and so on plus n into n plus 1 is equal to n into n plus 1 into n plus 2 upon 3 ગણિતીય અનુમાનના સિદ્ધાંતનો ઉપયોગ કરીને સાબિત કરો. પહેલું n is equal to 1 માટે LHS 1 into 2 is equal to 2. RHS માં n is equal to 1 મૂકી દો તો 1 1 plus 1 2 1 plus 2 3 1 into 2 into 3 upon 3 is equal to 2. Therefore LHS is equal to RHS. Therefore P of 1 સત્ય છે. ધારો કે P of k બીજું સ્ટેપ સત્ય છે અને k belongs to n. P of k 1 into 2 plus 2 into 3 plus 3 into 4 plus k into k plus 1 is equal to k into k plus 1 into k plus 2 upon 3. ત્રીજું P of k plus 1 સત્ય સાબિત કરવા n is equal to k plus 1 લેતા એટલે કે P of k plus 1 આમાં n is equal to k plus 1 અહીંયા અને n is equal to k plus 1 અહીંયા મૂકી દો તો 1 into 2 plus 2 into 3 plus 3 into 4 નહીં લખો તો ચાલશે એટલે 3 into 4 તો આવે જ અહીંયા આગળ પ્લસ વચ્ચે ઘણા બધા પદો છે અહીંયા n ની જગ્યાએ k plus 1 k plus 1 plus 1 k plus 2 is equal to અહીંયા n ની જગ્યાએ k plus 1 k plus 1 k plus 1 plus 1 એટલે k plus 2 k plus 1 plus 1 k plus 2 એટલે k plus 3 upon 3 સાબિત કરવું પડે. આ ભાગ સાબિત કરવાનો n ની જગ્યાએ k plus 1 અહીંયા પણ મૂકી દીધા અહીંયા k plus 1 અહીંયા થશે k plus 1 plus 1 એટલે k plus 2 k plus 1 plus 2 એટલે k plus 3 થયું. LHS અને LHS P of k plus 1 નો LHS 1 into 2 plus 2 into 3
પ્લસ k પ્લસ 1 ઇન્ટુ k પ્લસ 2. ધ્યાનથી ઓબ્ઝર્વ કરો તો પહેલા પદમાં 3 ના 2 થઈ ગયા, 2 ના અહીંયા આગળ 1 થઈ ગયા, બરાબર. એટલે આમ જેમ રિવર્સ આવીએ પાછા આવીએ એક એક ઘટતું જાય છે. એવી જ રીતે આમાં 4 ના 3 થઈ ગયા, 3 ના 2 થઈ ગયા. એટલે આના આગળના પદમાં બંનેમાં એક એક ઓછા, આના આગળના પદમાં આના કરતા એક એક ઓછા. તો આનું આગળનું જ પદ, એક્ઝેક્ટ આગળનું પદ આના કરતા એક ઓછો અને આના કરતા એક ઓછો. 1 into 2 plus 2 into 3 પ્લસ આના કરતા એક ઓછો એટલે k, આના કરતા એક ઓછો એટલે આમાં એક બાદ કરી દેવાનું, k plus 1 minus 1 એટલે k થઈ ગયું. આમાં એક બાદ કરી દો, એક ઓછો એટલે k plus 2 minus 1 એટલે k plus 1 બનશે, k plus 1 અને પાછળ as it is plus k plus 1 into k plus 2. આટલાનો જવાબ આપણી પાસે તૈયાર છે. k 1 into 2 plus 2 into 3 plus and so on k into k plus 1 is equal to k into k plus 1 into k plus 2 upon 3 is equal to k into k plus 1 into k plus 2 upon 3 plus આ પદ તો એવું ને એવું જ લખી દો, k plus 1 into k plus 2. આ પદ ક્યાંથી આવ્યું તો એનું કારણ લખી નાખવાનું, p of k સત્ય છે. દરેક એક્ઝામ્પલ માં p of k plus 1 સત્ય સાબિત કરો, એની અંદર p of k સત્ય છે એનો ઉપયોગ કરીએ જ છે આપણે, એટલે એનું કારણ બાજુમાં લખી દેવાનું. આ લસા લઈ લો, k into k plus 1 into k plus 2 plus 3 k plus 1 into k plus 2 upon 3. હવે k plus 1 અને k plus 2 કોમન is equal to k plus 1 k plus 2 શું રહ્યું, k અને પ્લસ 3. આ k plus 1 k plus 2 કોમન, તો બ્રેકેટમાં રહેશે k plus 3 k plus 3 upon 3 is equal to p of k plus 1 ની RHS જુઓ, k plus 1 k plus 2 k plus 3 upon 3 આવી ગયું, is equal to સાબિત થઈ ગયું RHS. therefore p of k plus 1 સત્ય છે, માટે ગાણિતિક અનુમાનના સિદ્ધાંત મુજબ p of n સત્ય છે પ્રત્યેક n belongs to n માટે.